معزز ناظرین کرام، یقیناً نیک اولاد جو ہے وہ صدقہ جاریہ ہوا کرتی ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یقیناً جب انسان دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے انقطع عملہ الا ثلاث، اس کے تمام اعمال جو ہے وہ منقطع ہو جاتے ہیں۔ معزز ناظرین کرام، یقیناً نیک اولاد جو ہے وہ صدقہ جاریہ ہوا کرتی ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یقیناً جب انسان دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے انقطع عملہ الا ثلاث، اس کے تمام اعمال جو ہے وہ منقطع ہو جاتے ہیں، اس کے تمام اعمال رک جاتے ہیں سوائے 3 کاموں کے، سوائے 3 عملوں کے۔ یعنی کہ جب انسان دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے تو انسان کوئی بھی کام کاج نہیں کر سکتا، نہ اچھا عمل کر سکتا ہے نہ برا عمل کر سکتا ہے، لیکن سبحان اللہ 3 اعمال ایسے ہیں کہ سبحان اللہ مرنے کے بعد بھی اسے اس کا ثواب ملتا رہتا ہے۔ پیارے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ پہلا عمل تو یہ ہے کہ وہ اللہ کے راستے میں خرچ کرے، جیسے کہ صدقہ و خیرات کرنا، مساجد کی تعمیرات کرنا اور بقیہ جو نیک اعمال ہیں وہ کرتے رہنا، یقیناً یہ اس کے لیے صدقہ جاریہ ہوا کرتا ہے۔ دنیا سے جانے کے بعد بھی اس کے لیے ثواب جاریہ کا سلسلہ وہ جاری رہتا ہے۔ فرمایا دوسرا عمل یہ ہے کہ وہ اپنے علم سے دوسروں کو فائدہ پہنچاتا رہتا ہے، یعنی کہ اس کے پاس وہ صاحب علم ہے اور سبحان اللہ تو وہ اپنے علم کے ذریعے دوسروں کو اچھی باتیں، اچھے اعمال کی طرف ترغیب دلاتا ہے، تو یقیناً یہ اس کے لیے صدقہ جاریہ ہوا کرتی ہے۔ اور اسی طریقے سے تیسرا عمل فرمایا کہ وہ ولد صالح ہے، یعنی کہ نیک اولاد ہے۔ اگر نیک اولاد اپنی زندگی میں ان کی زندگی میں ایسی تربیت کی کہ وہ نیک بنی اور نیک اولاد چھوڑ کر چلے گئے تو سبحان اللہ تو وہ بھی صدقہ جاریہ ہوا کرتی ہے۔ تو آج اس ٹاپک کا انتخاب اس لیے کیا کہ ماشاءاللہ اسکول ہالیڈیز شروع ہو چکی ہیں UK اور یورپ میں، اور یقیناً اس وقت بچے جو ہے وہ آپ کے پاس وقت گزار رہے ہیں۔ آپ بچوں کی کیا تربیت کر رہے ہیں؟ بچوں کا اٹھنے کا ٹائم کیا ہے؟ بچوں کے کھانے کا ٹائم کیا ہے؟ بچوں کا کھیلنے کا ٹائم کیا ہے؟ بچوں کے پڑھنے کا ٹائم کیا ہے؟ یقیناً اس کے لیے آپ کو توجہ دینے کی ضرورت ہوگی، اس کے لیے توجہ دینے کی ضرورت ہوگی۔ اگر توجہ نہیں دیں گے تو اس صورت میں یقیناً پھر بچے بھی والدین سے فیڈ اپ ہوں گے اور یہاں تک کہ والدین بھی بچے سے فیڈ اپ ہو جائیں گے۔ اور عموماً ہماری کمیونٹی کے اندر، ایشین کمیونٹی کے اندر یہی دیکھا جاتا ہے کہ والدین کی لاپرواہی اور بچوں کی لاابالی، یہ دونوں ایک ایسے عمل ہیں جس کی وجہ سے بچوں کی تربیت نہیں ہو پا رہی۔ اگر والدین تو پڑھے لکھے ہیں تو یقیناً دوسری کمزوری ان کی یہ ہے کہ وہ وقت نہیں دے پاتے، یا بہت سے والدین ایسے ہیں جو بیچارے پڑھے لکھے تو نہیں، وقت ہے ان کے پاس لیکن انہیں تربیت کا ہی نہیں پتہ کہ تربیت کا انداز کیا ہونا چاہیے۔ بیجا ڈانٹ ڈپٹ اور بیجا غصہ جو ہے یقیناً یہ بھی بچوں کو باغی بنا دیتا ہے۔ تو اولاد صالح یہ یقیناً بہت ہی پیارا عمل ہے، حتیٰ کہ انبیاء علیہ السلام بھی اپنی اولادوں کے لیے، نیک صالح اولاد کے لیے دعائیں کیا کرتے تھے، جیسے کہ حضرت زکریا علیہ السلام اور اس کے علاوہ بقیہ انبیاء علیہ السلام سے بھی سبحان اللہ قرآن کریم میں اس کا ذکر موجود ہے۔ بہرحال آج اولاد کی تربیت سے متعلق یہ ذکر کرنا اور اس طرف توجہ دلانا مقصود ہے کہ آپ نے ایک ویک کے لیے جو بچوں کی ہالیڈیز ہوئی ہیں، آپ نے اپنے بچوں کے لیے کیا لاہے عمل تیار کیا ہے؟ کیا واقعتاً اس ایک ویک کے اندر
बच्चे क्या छुट्टियां ऐसे ही घर में गुजार लेंगे कि दिन में भी प्ले स्टेशन पर बैठे रहेंगे और रात में भी प्ले स्टेशन में बैठे रहेंगे। यहाँ तक कि अक्सर बच्चे, मैं जिन बच्चों से ताल्लुक़ रहता है, रोज़ाना की क्लास वगैरह रहती हैं, तो बच्चों से मैं पूछता हूँ क्या तरतीब है, क्या रूटीन है। कोई रूटीन नहीं है, बच्चों का कोई प्लान नहीं है। तो यकीनन बहुत बड़ी नाकामी है, बहुत बड़ी नाकामी है। अब आप ज़रा सोचिए इस बात की तरफ कि अगर एक वीक के बाद बच्चे स्कूल जाते हैं, अगर उनके टीचर ही उनसे पूछ लेते हैं बेटा आपने हॉलीडेज़ कैसे गुजारी, एक वीक आपकी स्कूल की छुट्टियां थी, आपने कैसी। और अगर बच्चा ये कहता है कि मैं रात को सुबह से रात में भी मुझे जो है अम्मी कहती हैं कि कमरे में जाओ सो जाओ, और मैं वहाँ मैंने भी प्ले स्टेशन रखा होता था और मैं वहाँ रात को 3 से 4 बजे तक मैं जागता रहता था और खेलता रहता था। और इसके अलावा फिर दूसरी ख़राबी ये है कि बच्चे जो खेलते हैं वो यकीनन अब ऑनलाइन सिस्टम हो चुका है। इनका प्ले स्टेशन भी अब ऑनलाइन में उसका कौन सा फ्रेंड है, कौन सा दोस्त है, अब उसकी तरफ भी जाना बहुत ज़रूरी है कि आपकी सारी मेहनत भी ज़ाया ना हो। बहुत से वालिदैन हैं अपने बच्चों पर मेहनत करते हैं, अच्छी तरबियत देते हैं, उसके बावजूद भी बच्चे नालायक रहते हैं, बच्चों की तरबियत नहीं हो पाती, बच्चों के मैनर्स यानी कि बच्चों के अंदर अखलाक दुरुस्त नहीं होते, बच्चों की गुफ्तगू अच्छी नहीं होती, उनके अंदर अखलाकियात का कोई भी यानी कि उनके अंदर कोई अदब व एहतराम नज़र नहीं आता। उसकी एक वजह यह भी होती है कि बच्चों की सोसाइटी अच्छी नहीं होती। और बच्चों की सोसाइटी के लिए देखिए आपके बच्चे का दोस्त, उसने कौन से दोस्त का इंतखाब किया है। क्या ऐसा दोस्त तो नहीं जो दीन से दूर है, ऐसा दोस्त तो नहीं जो वालिदैन का नाफरमान है, ऐसा दोस्त तो नहीं जो बड़ों का अदब व एहतराम नहीं करता, ऐसा दोस्त तो नहीं जो स्कूल में बिल्कुल नालायक है, जो ऐसा दोस्त तो नहीं जो मस्जिद में भी बिल्कुल नालायक है। तो याद रखिए ये ऐसे आमाल हैं जिनकी वजह से वालिदैन की तवज्जो न होने की वजह से बच्चे की तरबियत और बच्चों की नशो नुमा के अंदर ख़राबियाँ पैदा होती चली जाती हैं। और वालिदैन समझते हैं अब बच्चा है, छोटा है, चलो बड़ा हो जाएगा, खुद होशियार हो जाएगा, समझदार हो जाएगा, उसको छोड़ देते हैं। याद रखिए अगर आपने बिल्कुल छोड़ दिया तो बच्चा फिर इस मुल्क के अंदर वो करीब वो होता है, कहता है कि बस अब मुझे 16 साल का हो जाऊं तो फिर मेरे वालिदैन तो मुझे हाथ भी नहीं लगा सकते। बहरहाल अल-मुख्तसर के आप जानते हैं, आप भी वालिदैन हैं और यकीनन आप भी इस मुल्क में रहते हैं और कई अरसों से रह रहे होंगे। यकीनन इस मुल्क में तीसरी, चौथी जनरेशन, 5वीं जनरेशन चल रही है, तो आपके मुमकिन है मेरे से ज़्यादा तजर्बात हों, लेकिन याद रखिए इन तजर्बात को बुरुए कार लाइए, इन तजर्बाकारियों को इस्तेमाल कीजिए ताकि आपके बच्चे और ये हमारे अहले ईमान की नस्लें ये जो है बेराह रवी से, बुरी आदतों से, बुरी सोहबतों से, बुरी संगतों से ये महफूज हो सके। तो नाज़रीन किराम, सिर्फ़ और सिर्फ मेरा काम है तवज्जो दिलाना, आपका काम है तरबियत करना, और आपका काम तरबियत करना अपने बच्चे की नफ्सियात को समझकर। याद रखिए मैं हमेशा कहा करता हूँ, बेजा डांट डिपट और बेजा गुस्सा और बच्चों को वक़्त न देना और सिर्फ गुस्सा करते रहना, ये यकीनन वालिदैन की बच्चों के दिलों के अंदर वालिदैन की नफ़रत पैदा करता है। तो इसके अंदर हिकमत अमली ज़रूर मद्देनज़र रखिए कि आप किस माहौल के अंदर रह रहे हैं, यहाँ क्या माहौल है। तो इस माहौल के अंदर रहते हुए आप बच्चों को अच्छी तरबियत, अच्छी अंदाज में फ्रेंडशिप के अंदर आप जो है बच्चों की तरबियत कीजिए। तो मुझे उम्मीद है कि इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ अल्लाह तबारक व तआला यकीनन उन्हें हिदायत का नूर नसीब फरमाएंगे।